शील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। ब्रह्मनाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। रत्नाकरादौ तपदा, रत्नाकरादौ
करादौ तपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौ शान्तिः, ॐ द्यौ शान्तिः। अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आप शान्तिः, ओषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। राष्ट्रभक्ति सदास्तु, वंशः सदैव भवता हि सुदीप्तोत्सु। आयुष्मान् भव, आयुष्मान् भव, आयुष्मान् भव। जन्म सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भव शतायुषी। ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया। जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जन्मदिनमिदं हैप्रिया सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदम्। The dignitaries setting the tone for this occasion. The heart and light up the environment and the memories that linger long after the lights go out. Namaste and a very good evening to one and all present over here. It's a moment of great joy for us to welcome you all to this Rashtrotsava 2025-26 under the inspiring theme, The Core Strength of Youths in Building the Nation. Yuva Shakti Rashtrada Bhavishya. With a great spirit in mind, I would like to welcome our esteemed chief guest of today's program, Professor S.R. Mahadev Prasann, BE MTech, PhD IIT, Director Triple IT, Dharwad. Welcome, Guruji. I heartily welcome our General Secretary, Rashtrothana Parishad, Bengaluru, Shri N. Dinesh Hegdeji on this occasion. Welcome, Guruji. I am glad to welcome our beloved Secretary, Rashtrothana Vidya Kendra Dharwad and Vidyalaya, Shri Raghavendra Ambekarji. Welcome, Guruji. Now, I would like to welcome our respected Pradhanacharya, Rashtrothana Vidya Kendra Dharwad, Srimati Dr. Anita Rai. Welcome, Mataji. Now I would like to welcome Shri Mangesh Ji Bende, RSS Akhila Bharata Vyavastha Prabhu. Welcome you, Guruji. I also welcome Shri Jayana Ji, Secretary, Rashtrothana Vidya Kendra Davanagere and Administrative Head of North Karnataka RVK CBSE Schools. I would like to welcome Correspondent RVK Satur, Shri Gururaj Agdiji, Pradhanacharya RVK Satur, Dr. Ramakrishnan, Administrator RVK Dharwad, Shri Dr. Shrikant KS. A warm welcome to In Charge Principal RVK Kerur, Shri Krishna Joshi Guruji.
I also welcome Pradhanacharya PVC College, RVK Dharwad, Shri Ravi Kumarji. I would like to welcome all the parents and families who have trust in us and being partners in our mission. A warm welcome to our friends from the press and to the talented photographers who have joined us to the function. I will extend my warm welcome to our dear students. They are the heart and soul of Rashtrothana Vidya Kendra Dharwad. Your talents, your spirit, your learning, that is what today's celebrations are all about. We are here to celebrate you, your achievements, and the promise of your future. Once again, a warm welcome to one and all for this Rashtrotsava 2025-26 with the theme Yuva Shakti Rashtrada Bhavishya. Now, let us know our chief guest better. Professor S.R. Mahadev Prasann, Director of Triple IT Dharwad, is a renowned academic researcher and teacher. He has pursued his BE from SSIT Tumkur in the year 1994, MTech from NTTK Surathkal in the year 1997. He did his PhD from IIT Madras and has had a long career in teaching, research and institution building. He served as a professor in the Department of Electronics and Electrical Engineering and then IIT Guwahati. He works in cutting edges fields like signal processing, speech processing, artificial intelligence, and has published extensively over 125 journals articles and 230 conference articles in reputed national and international journals and conference. Professor S.R. Mahadev Prasann is a recipient of National Award for Teachers 2023 from the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. His leadership and vision has helped to shape Triple IT Dharwad into a center of academic excellence. Under his guidance, Triple IT Dharwad is contributing not just to technical education, but also to the research and innovation. He is currently serving as a director of Triple IT Dharwad. We are deeply honored to have you with us today, Guruji. Now I request Shri Dinesh Hegdeji, General Secretary, Rashtrothana Parishad, Bengaluru, to felicitate the chief guest of today's program by presenting a Tulsi plant, fruits and a memento. Ji, please. Shri Dinesh Hegdeji. He has been associated with Rashtrothana Parishad for many years with a strong background in education, social service and cultural activities. His tireless efforts and dedicated leadership have guided the Parishad in fulfilling the mission Swastha, Sustira and Samaja Nirmana, building a healthy, sustainable society rooted in Indian values. We are glad to have you here, Ji. Now, I request our Honorable Secretary, Shri Raghavendra Ambekar Ji, to offer a Tulsi plant as a symbol of health, peace and prosperity. Dhanyavad Ji. It gives me a pleasure to introduce Shri Raghavendra Ambekar, Secretary, Rashtrothana Vidya Kendra and Vidyalaya. He hails from Galagali, Bhagalkot district. He has concern for the education, especially for the underprivileged.
He is doing honorary service to both Rashtrothana Vidyalaya and Vidya Kendra for more than 1 decade. Now I request Dr. Shrikant K.S., Administrator, Rashtrothana Vidya Kendra, to present a Tulsi plant as a token of love and respect. Ji, please. धन्यवाद जी. प्रधानाचार्य श्रीमती डॉक्टर अनिताई, राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र धारवाड़. She is an MA graduate in geography with a gold medal and has completed her B.Ed from the Karnataka University Dharwad. She has pursued PhD on the thesis titled The Historical Places of Dharwad in the year 2019. She has a rich experience of more than 20 years in the field of education as a teacher, subject mentor and a principal. I request Srimati Akshata Karnad to present a Tulsi plant as a token of love and respect. धन्यवाद माताजी. Now let me introduce a legend, Shri Mangesh Ji Bhende, RSS Akhila Bharati Vyavastha Pramukh, who has been a Swayam Sevak right from his childhood. He hails from Ankola and now he is Akhila Bharati Vyavastha Pramukh of RSS Rashtriya Swayam Sevaka Sangha. I request Ranganath Guruji to present a Tulsi plant. Sir, please. Dhanyavad Guruji. Now I request Anand Guruji to present Tulsi plant to Jayana ji, Guru Raj ji, Ramakrishna ji, Parmeshwara ji, Shri Krishna Joshi ji, Dr. Shrikant ji and Ravi Prakash ji. Dhanyavad Guruji. Once again a warm welcome to one and all for this Rashtrotsava with the theme, the core strength of youth in building the nation, Yuva Shakti Rashtrada Bhavishya. Dhanyavad. To further set the context and purpose of this grand occasion, now I will call upon Sri Rangved Ambekarji, our Honored Secretary of Rashtrothan Vidya Kendra Dharwad, to deliver the Prastavika. His word surely inspire us to uphold the ideals of our institution. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಂದಿನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಾ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶ್ರೀ ಮಂಗೇಶ್ ಭೆಂಡೇಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರೈ ಅವರೇ, ಜಯಣ್ಣ ಅವರೇ, ಗುರುರಾಜ್ ಅಗಡಿ ಅವರೇ, ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪಾಜಿ ಮಠಪತಿ ಅವರೇ, ಜಗದೀಶ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಜನರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗೆ ಟ್ರೂ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಗೇಶ್ ಭೆಂಡೇಜಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 10 ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು 701 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 41 ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 107 ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ನಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಘದ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಧ್ಯೇಯವಾದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೇ 3 ಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನರ, ಸಂತ ಮಹಾಂತರ, ಸಮಾಜದ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರ ಒಡನಾಟ, ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೆ, ಸರಸ್ವತಿ ವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆರತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆ ವಹಿಸಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಭಜನೆ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ಸಾಧಕರ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಬ ಸಂಘದ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. NCC ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ NCC ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಂಠಪಾಠ, ನಮ್ಮ ಸೌಂದಾ ಮಠದವ್ರು ನಡೆಸುವಂಥ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದರಾ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ, ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶಾಲೆ ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರದೆ ಇವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ 40 ಹಳ್ಳಿಗಳು 78 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಾಧಾರಣ 15,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಸಂಘಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ, ಈ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ 60 ವರ್ಷ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಪ್ತಾಹ, ಸೈನಿಕ ನಿಧಿ, ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುತಾತ್ಮರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದು ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ಜೀರಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 1,508 ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ತದನಂತರ MBBS, ಕೃಷಿ, CA ಪದವಿಗಳು, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ PU ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ PU 1ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 54 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿ CBSEಯಿಂದ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಈ 60 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ 21 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. Kendra Dharwad to present the annual school report. Respected chief guest of today's program, Director of IIIT Dharwad, Professor S.R. Mahadev Prasanna, General Secretary of Rashtrottana Parishad, Shri N. Dinesh Hegde, Secretary Shri Raghavendra Ambekar, Akhil Bharat Vyavastha Pramukh Shri Mangesh Ji, North Cluster Administrator Shri Jayana Ji, Administrator Dr. Shrikant, Principal of Rashtrottana PU College Shri Ravi Prakash, Correspondent of RVK Sattur Shri Gururaj Agadi, Pradhanacharya of RVK Sattur Shri Ramakrishna Ji, In Charge Principal of RVK Kerur Shri Shri Krishna Joshi, Headmaster of Rashtrottana Vidyalaya Shri Matpati, distinguished invitees, supportive staff, parents, teachers and my wonderful children.
It gives us joyous moments to welcome you all to the celebrations of talent, creativity, and the brightful spirit of our children on this day. It's a reflection of them as the theme depicts Yuva Shakti Rashtrada Bhavishya. It signifies the values we uphold and the dreams we nurture together. It is a process of developing confidence, creativity, teamwork, and resilience, and these qualities always shape strong individuals and responsible citizens. The year 24-25 had been quite satisfactory in terms of academics. I know many of you have joined the school in class 6 with 45 children, class 7 15, 8th standard with 50 children, and class 9th with 2 children. As so, we take the pride to announce the academic performances of class 10 students with the highest percentage. Master Aditya Janadri stood first, scoring 98.4%. I hope he's there here. Dheeraj Nesargi with 98%. And the third rank goes to Alok Avanti with 97.6%. We have also scored the centums in Sanskrit with 9, science with 1 centum, social science with 1, science with 1, and artificial intelligence with 6 children, with the grades following as A133, A253, B120, and B2 is 6. Congratulations to them, and we wish all the 10th passed out children the very best in their future endeavors. It is the dedication of the inmates of the school, their commitment, hard work, discipline, and courage that has brought great, excellent results. At Rashtrotana, we believe that education is not only textbooks. It is grades and also exams. It is also about fostering the holistic development of every child, nurturing their minds, encouraging their creativity, and instilling values and helping them discover their true potential. We started the academic year with Teachers Orientation Program at JJRVK Bengaluru for the professional development of the teachers. Vidyaramba, a traditional opening with Saraswati Homa, was performed for the new entrants only. A series of student development programs were planned and executed through various events like Veer Savarkar Jayanti, World Environment Day, International Yoga Day, Guru Purnima, Kargil Vijayotsava, Akhanda Bharat Sankalpa Divas, and on the occasion of Raksha Bandhan, groups of students visited 40 villages and covered about 78 government schools, carrying the message, Sandesh, about Pancha Parivartane, having reached about 15,000 people around the vicinity of the school. We understand that each child is unique, and it is our goal to create an environment where every child feels supported, valued, and inspired to perform the best. Rashtrotana has structured and executed the fests for students like Anveshana, Heritage Fest, Maths Fest, Sahitya Saraswat, Adhyatma Parva, and Kala Utsav. So accordingly, it was organized at Rashtrotana CBSE Parishad schools in Mysuru, Bengaluru, Davangere, and Dharwad. And also other places like Shivayogi Mandira Badami, Ramakrishna Vidyashala Mysuru, Hakkimani at Dandeli. Our students had a wonderful opportunity to participate in the 5-day Art and Cultural Exposure Program by SPIC-MACE Academy, Tiruchinapalli. This program provided rich learning experiences in various art forms like classical dance, music, drama, puppet show, Nagaswara, and also violin. It's the society promotion of Indian classical music and culture among children. Later, the same Padma Shri awardee artists themselves trained our students at RVK Davangere, and today you will have an exposure and also experience of those children who were being trained by these awardees. The blood donation camp was organized from Rashtrotana Blood Bank Hubballi. We thank all the donors and the parents
supportive staff and the teaching community. A big thanks to all the donors here. We also extend heartfelt thanks to form of prayer. For it, acknowledge the presence of good wherever you shine the light of your thankful thoughts. Namaste to one and all present over here. As you all know, Rashtrathana Vidya Kendra emphasizes more on Panchamukhi Shikshana, which is the most essential part to maintain healthy and sustainable society. Appreciation and encouragement are the part of Panchamukhi Shikshana to develop emotional, psychological, intellectual and spiritual aspects. In this regard, the institution has taken a step to honor and encourage the talents of young minds in two categories. Those are Vidyasiri Puraskara and Krida Puraskara. Let us know what is Vidyasiri Puraskara. It is given for the students who have excelled in the academic part. Under this, let us know the young minds who have secured the highest percentage in the academic year 2024-25. For this, I request our chief guest, Professor Mahadev Prasannaji, Director of Tribal IT, to felicitate the children. Now I call upon the names. Kumar Amok Mareguddi has secured first place with 95% in class 6. Amok Mareguddi, I request Amok Mareguddi to come and collect the prize. Kumar Medhan R.
and collect the prize. And Srimati Vandana Ramankatti has secured second place in Rangoli competition, mother of Kaushal Ramankatti. Vandana Ramankatti, Srimati Vandana Ramankatti. The third place secured by Srimati Geeta Barkar, mother of Vivan Barkar. Here are the results of music competition. The first place goes to Srimati Rama Harapnalli, mother of Parikshit Harapnalli. Rama Harapnalli, mother of Parikshit Harapnalli. Mataji. The second place goes to Srimati Pooja Churmuri, mother of Rishit Churmuri. Pooja Churmuri, mother of Rishit Churmuri. And the third place is secured by Pooja Jituri, mother of Ati Jituri. A round of applause for Srimati Rama Harapnalli, who has secured first place in music. Dhanyavad. The second place secured by Srimati Pooja Churmuri. The third place backed by Pooja Jituri, Srimati Pooja Jituri. Congratulations to all Matajis and participants also. Once again, on behalf of Rashtrottana Parivar, I congratulate the winners and the participants. Also, I extend my dhanyavad to all the dignitaries for encouraging students and parents by inspire us to aim higher. Now I request Sri N. Dinesh Hegdeji, General Secretary of Rashtrottana Parishad, to deliver the keynote address. We eagerly await his motivating words. ಎಸ್.ಆರ್. ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಜಿ ಅಂಬೇಕರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾಜಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಂಗೇಶಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ. ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 17 CBSE ಶಾಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೈಸೂರುವರೆಗೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 6, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 17 ಶಾಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 18,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಈ ರೀತಿಯ CBSE ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 6500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25,000 PUC ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು 1965ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯಿತು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಸದೃಢವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳುವ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು. ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಗುರುತುಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನದಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು 1965ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮೊಸರು ಇದ್ರೆ ಮೊಸರು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಬ್ಬ. ಏನೀಗ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲ, ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಮೊಸರು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ. ಆ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋರು ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸತ್ವಭರಿತವಾದಂಥ ದೇಶ. ಇದು ಒಂದು ಸತ್ವಯುತವಾದಂಥ ಬೀಜ ಎಂಥ ಒರಟು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಎಂಥ ವೃಕ್ಷ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ವಟವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡೇ ಎರಡು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೇನೋ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದೇ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 60 ವರ್ಷದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗಿನ ಅನೇಕರ ತಪಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ.
ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಜಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು. ಮೈ ಅಜಯ್ ರಹೂಂಗ, ಆಜಾದಿ ರಹೂಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಅಶ್ವದ ಕಟ್ಟೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ISC ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ, ಶತಾಬ್ದಿ ಸಮಿತಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಪುಸ್ತಕ ಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೌಜಿಲ್ಗಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಬರೆದಿರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುಸ್ತಕದ ಹೊರತಂದ್ವಿ. 510 ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪಸ್ವರ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಅಪವಾದಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಯಿತು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು. ಕಾರಣ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತಪಸ್ಸು. 230ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಆ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು. 48 ಪುಟದಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆ, 75 ಪೈಸೆ, 1 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ JP ವರೆಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಭಾರತಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಂದಿಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯಿತು. ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯಿತು. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು, ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇವಾ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸಾಧನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ 2 ಪ್ರಕಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. SSLCಯಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ಮಗುವಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಮಗು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಗುವಿಗೆ, IITಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ JEE ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ PU, ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು IITಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ IIT. ಕೆಲವರಂತೂ IIT ಮುಗಿಸಿ MTech ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಂತೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವನು, ಬಾಲಾಜಿ ಅಂತ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಶೈನೆಸ್, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದ. ತಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ NITಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ NITನಲ್ಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ IITನಲ್ಲಿ MTech ಮಾಡ್ದ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು 120ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ PS, RV, BMS ಇನ್ನಿತರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರು, ಸಂತೋಷ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಬಂಧುಗಳೇ, 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಏನು? ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು IITನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಕ ತಗೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದವರಿಗೆ. ಅದೇ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಅಂದೆ. ಸತ್ಯವಾಗಲು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ 2, ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ನೈಜ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಒಂದು ತಾಯಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ತುರ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು, A ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ತೀರು ಹೋಗಿವೆ, ಈಗ ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಾಯಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, A ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದು ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಷಾರಾದರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೇಳ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೆ, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸೇವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟು, ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆಗಾಗಿರುವ ಆನಂದ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗುವ ಆನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಈ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವುದೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕನಸು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕನಸು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಡೀ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರು ತರುವಂತವ್ರು ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಬಹಳ ನೆನಪಿದೆ, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 700ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಿತ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆ, ಈ 3 ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 25,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 27 ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 4,000ದಂತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, 162 ಬೆಡ್, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಸಂಚಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಇದೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಶಾಲೆ ಇದೆ, 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸು ಬಂದು ಕರು ಹಾಕಿ ಆ ಕರು ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಥವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಲ್ಲ, ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ತಪಸ್ಸು, ಸಾಧನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು 60 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಘಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸಂಘದ 100 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿವರೆಗೆ ಸಂಘದ 100 ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಈ 100 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತಹ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Gracing our occasion. Now I request our chief guest, Sri S.R. Mahadeva Prasanna ji, Director of Indian Institute of Information Technology, Dharwad, to address the gathering and share his valuable insights. ಆಸೀನರಾಗಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಜಿ ಅವರೇ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ರಾಯ್ಜಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗೇಶ್ ಬೆಂಡೇಜಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಯದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಸವ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಅಮೇರಿಕದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ. ಈ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದರೆ
ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತಾವು ಮುಂದೆ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳೇ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿಶ್ವಗುರುವಿನ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ನುಡಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವೆಂದೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸು, ಅವರು ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಮುನ್ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಭಾರತದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಈವನ್ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಮೆಟಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಫೌಂಡರು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಬಾ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಅಮೇರಿಕದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಈಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಜೈಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಮಲಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಎದ್ದೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಜಿಯವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಜೈಂಟ್ ಈಗ ಎದ್ದಿದೆ 2014ರಿಂದ ಈಚೆ. ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದವರು ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಅಂತ, ಝೋಹೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಅವರು ಒಂದು NDTVನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಚೋಳ ಕಿಂಗ್ಸು
ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪಲ್ಲು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ರೂ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ಅರಮನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಲಸಮ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜರ ಚಿಂತನೆ ಏನಿತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಮಕ್ಕಳದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ವಜ್ರ ಕವಚ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಆ ಏಜಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮೈಗೂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವೇನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸನ್ನು ಅಗೈನ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದು. ಈಗ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು 10 ಜನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಓದಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಗೈನ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಥಿಕ್ಸು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀತ್ನ ಬರ್ಡೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಆಗ್ತೀಯ ಸುಪ್ರೀತ್, ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ, ಯಾವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿರ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. Is the fairest blossom which springs from the soul. As we come to the end of these wonderful events, I invite Sri Anand Patil Guruji to deliver the vote of thanks and express our appreciation to one who contributed to make this event a grand success. Namaste. On behalf of
our institution, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to our chief guest, Professor S.R. Mahadev Prasanna, Indian Institute of Information Technologies Director, Dharwad, for gracing this Rashtrotsava with his esteemed presence. I request Sri Dinesh ji to honor the director with a Sri Krishna idol. Our Acharya Srimati Dr. Anita Rai for their constant support and guidance. A sincere gratitude to Sri Mangesh Ji Bhende, Akhila Bharatiya Vyavastha Pramukh Rashtriya Swayam Sevaka Sangha, Sri Jayanna Ji, Secretary RVK Davangere, Sri Gururaj Agadi, Correspondent RVK Sattur, Sri Ramakrishna, Pradhanacharya RVK Sattur, Sri Krishna Joshi, who is on deputation as a principal in charge, RVK Kerur, well-wishers of Rashtrothana Vidya Kendra, Dharwad, and well-wishers of Rashtrothana Parishad, media representatives, roots members, parents, students, and Rashtrothana PU College and Rashtrothana Vidyalaya for being an integral part of this Rashtrotsava. Our heartfelt appreciation to all the staff members and volunteers whose dedicated efforts will make this program a grand success. Thank you. Let us conclude this official program with Shanti Mantra. I request everyone to join your hands. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Saudhan Uttishta. 10th boys, you can move to the green room.